Good evening, everybody. Today we are going to discuss about an experiment that is a moles of leaf experiment. This is the most important topic for 10th class students. This is a 6 marks question. So this is experiment is also called a how to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. So generally, we know that carbon dioxide is one of the essential factor for photosynthesis. If the carbon dioxide is available, the photosynthesis process will take place. If the carbon dioxide is not available, the photosynthesis process will not take place. So we can explain the importance of carbon dioxide by using this simple experiment, that is a moles of leaf experiment. So first we write the aim, that is a how to prove that. So the question is how to prove that the carbon dioxide is necessary for photosynthesis. So this is a question. Then we convert the question to aim, that is a to remove the how, the word. Then we write the complete sentence, that is a to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. This is also called a moles of leaf experiment. So ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే we know that that is a how to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Next to material requirement. The materials that are used in this experiment, that is here this is a potted plant and vertical split cork and wide mouth transparent glass bottle and Vaseline and grease and also KYH solution. So this is the main requirement for a moles of leaf experiment. Potted plant, wide mouth transparent glass bottle, vertical split cork, next to chemicals, KOH. So this KOH, potassium hydroxide, we can use this KOH as a pellets or liquid condition. So this is a potassium hydroxide, KOH solution or KOH pellets, we can use this experiment. Next to procedure. So in this experiment, before we take a precaution, that is the potted plant, we kept the potted plant in a dark room nearly 1 week before conducting this experiment, because de-starching. So when we keep the potted plant in a dark room, the plant consume the starch which is produced in leaves. So this process is called de-starching. సో ఈ మనకి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని మనం తీసుకెళ్లి డార్క్ రూమ్ లో దాదాపు 1 వీక్ పాటు డార్క్ రూమ్ లో ఉంచాలి. ఎందుకంటే ఈ డార్క్ రూమ్ లో ఉంచినప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగదు కాబట్టి ఈ ప్లాంట్ ఆ లీఫ్ లో ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయినటువంటి స్టార్చ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టార్చ్ ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారంటే డీ స్టార్చింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ ఏ వై డూ వీ కీప్ ద పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ డార్క్ రూమ్ నియర్లీ 1 week బిఫోర్ కండక్టింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు పాటెడ్ ప్లాంట్ ఎందుకు మనం డార్క్ రూమ్ లో ఉంచుతామంటే దానికి ఆన్సర్ టు రిమూవ్ ద స్టార్చ్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్. లీఫ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టార్చ్ ని రిమూవ్ చేయడం కోసం దాన్ని మనం ఇంకో టర్మినాలజీలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఏ డీ స్టార్చింగ్, సింపుల్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ఏ de-starching. After 1 week before conduct the experiment, at the beginning of the experiment we take any one of the leaf from the potted plant and insert these any one of the leaf into the transparent glass bottle through the
వర్టికల్ స్ప్లిట్ కార్క్. సో ఈ వర్టికల్ స్ప్లిట్ కార్క్ లోంచి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ వైడ్ అవుతున్నటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లోకి ఈ డార్క్ రూమ్ లో ఉంచినటువంటి పాటెడ్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ లోంచి ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఈ వర్టికల్ స్ప్లిట్ కార్క్ లోంచి మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. Before insert the leaf into the glass bottle, we take a potassium hydroxide pellets or a liquid in a transparent glass bottle. So experiment చేసే ముందు అంటే ఏంటి, ఆ లీఫ్ ని ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ పెల్లెట్స్ కానివ్వండి, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ లిక్విడ్ కండిషన్ లో కానీ దాంట్లో మనం తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ఏ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ KOH. సో here is a one question, important question. Why do we take potassium hydroxide in a transparent glass bottle in moles of leaf experiment? Moles of leaf experiment లో ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లో మనం ఎందుకు KOH సొల్యూషన్ ని తీసుకుంటామని మనకి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. బికాజ్ ఇట్ అబ్జర్వ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ బాటిల్. మనకి గ్లాస్ బాటిల్ లో ఏదైతే మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ముందు మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లో మనకి సంథింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లిటిల్ అమౌంట్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి కంప్లీట్ గా ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని కంప్లీట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం కోసం మనం KOH లిక్విడ్ ని కానివ్వండి లేకపోతే పెల్లెట్స్ ని కానీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ KOH. ఇట్ అబ్జర్వ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్సైడ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, at this experiment there is a two precautions. We must take the two precautions in this experiment. That is a one is the tip of the leaf should not touch the KOH solution in the glass bottle. So experiment చేసే ముందు మనకి మనం ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి లీఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లోకి ఆ ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి లీఫ్ ఆ లోపల ఉన్నటువంటి KOH సొల్యూషన్ కి టచ్ కాకూడదు. ద టిప్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ షుడ్ నాట్ టచ్ ద KOH solution. So this is one of the precaution. And the next precaution is the joints between leaf and vertical split cork and mouth of the transparent glass bottle is applied with Vaseline or grease, because the entire experiment is airtight by applying Vaseline or grease. మనకి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లోంచి వర్టికల్ స్ప్లిట్ కార్క్ ద్వారా లీఫ్ ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకి ఈ వర్టికల్ స్ప్లిట్ కార్క్ తర్వాత ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ మౌత్ ఆ లీఫ్ తో టచ్ అవుతున్నాయో ఆ ప్లేస్ లో మనం ఇక్కడ గ్రీజ్ ని కానీ లేకపోతే వ్యాజిలిన్ కానీ అప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే బయట నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనెక్షన్ ని కట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏదైనా గ్యాప్ ఉంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి రిజల్ట్ సరిగా రాదు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ద apparatus should be airtight by applying Vaseline or grease. ఇక్కడ మనకి వ్యాజిలిన్ కానీ గ్రీజ్ కానీ అప్లై చేస్తే మనకి బయట నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈ విధంగా మనకి అరేంజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ది ఎంటైర్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ కీప్ ఇన్ బ్రైట్ సన్లైట్ నియర్లీ 2-3 hours. ఒక 2-3 hours మనం ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకెళ్లి సెట్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకెళ్లి సన్లైట్ ప్రెజెన్స్ లో ఒక 2-3 hours ఉంచుతాం. ఆఫ్టర్ 2-3 hours we cut the leaf from the potted plant and also remove into the from the transparent glass bottle. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ లో ఉన్నటువంటి లీఫ్ ని మనం బయటికి తీస్తాం. అదేవిధంగా ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ లీఫ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మనం కట్ చేస్తాం. దెన్ అలౌ ద లీఫ్ ఫర్ ద టెస్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఇంతకు ముందు మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం. అంటే దీంట్లో ఈ లీఫ్ లో ఏ ప్లేస్ లో మనకి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగింది, ఏ ప్లేస్ లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగలేదు అనేటటువంటి విషయం తెలుసుకోవడం కోసం ద లీఫ్ విచ్ ఈజ్ కట్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్, సో దట్ లీఫ్ ఈజ్ అలౌడ్ ఫర్ ద టెస్ట్ ఫర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం మనం ఇక్కడ ఈ లీఫ్ ని అలౌ చేసినప్పుడు అండ్ దెన్ అబ్జర్వ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద లీఫ్. సో హియర్ there are two variations we can observe the leaf. ఇక్కడ మనకి ఈ లీఫ్ లో మనకి 2 రకాలైనటువంటి వేరియేషన్స్ అనేవి కలర్స్ అనేవి మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో హియర్
the part of the leaf which is inside the transparent glass bottle, that is not turns into bluish black color when we conduct the starch experiment. మనకి స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి పోర్షన్ ఇది. సో ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ దట్ ఈస్ నాట్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ విత్ అయోడిన్. అయోడిన్ తోటి మనం యాడ్ చేసినప్పుడు అది బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ కి చేంజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ దట్ ఈస్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ బయట ఉన్నటువంటి పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మనం స్టార్చ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అయోడిన్ యాడ్ చేసినప్పుడు the part of the leaf which is outside the transparent glass bottle that is turns into blue black color. ఇది bluish black color కి చేంజ్ అయింది. సో మరి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వేషన్ చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ అబ్జర్వేషన్. So when we cut the leaf from the potted plant and remove from the transparent glass bottle and allow the leaf to test for the presence of starch and then observe the color of the leaf. So that is a observation. So this is a observation. So finally we concluded that that is the result is the part of the leaf which is inside the transparent glass bottle that is not turns into bluish black color. Why? Because the part of the leaf inside the glass bottle that is not received the carbon dioxide. So this portion is not receives the carbon dioxide. So the photosynthesis process will not take place and starch is not synthesized. ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి లీఫ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లీఫ్ కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అవైలబుల్ గా లేదు. మరి అవైలబుల్ గా లేదు కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ జరగలేదు, స్టార్చ్ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. మరి స్టార్చ్ లేనప్పుడు అయోడిన్ తోటి ఇక్కడ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ అనేది ఫామ్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ దట్ ఈస్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. వై? బికాజ్ దిస్ పోర్షన్ రిసీవ్స్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్. సో మరి ఈ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంది ఇది చుట్టూ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిసీవ్ చేస్తుంది. సో ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ స్టార్చ్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్. ఇక్కడ స్టార్చ్ అనేది తయారైంది. సో ఇఫ్ ద స్టార్చ్ ఈజ్ అవైలబుల్ వెన్ ద అయోడిన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద లీఫ్ దట్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్. ఎప్పుడైతే ఇది ఇక్కడ స్టార్చ్ ఫామ్ అయిందో మనం అయోడిన్ యాడ్ చేసినప్పుడు అది బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ కి చేంజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. సో we concluded that the carbon dioxide is necessary for photosynthesis. If the carbon dioxide is available, the photosynthesis process will take place and starch is prepared. And if the carbon dioxide is not available, the photosynthesis process will not take place and starch is not synthesized and a bluish black color is not formed. So this is the result. So next to precautions. There are 3 precautions are very very important in this experiment. That is the first precaution is before conduct the experiment we keep the potted plant in a dark room nearly 4 or 5 days or 1 week. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే పాటెడ్ ప్లాంట్ ని 1 week పాటు డార్క్ రూమ్ లో ఉంచాలి. వై? బికాజ్ టు కన్జ్యూమ్ ద స్టార్చ్ బై ద ప్లాంట్. ఆ ప్లాంట్ మొత్తం కూడా ఆ లీఫ్ లో ఉన్నటువంటి స్టార్చ్ ని కన్జ్యూమ్ చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తాం. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డీ స్టార్చింగ్. దీన్ని మనం డీ స్టార్చింగ్ అని చెప్పాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, the part of the leaf inside the transparent glass bottle that is the tip of the leaf should not touch the KOH solution in the glass bottle. ఈ గ్లాస్ బాటిల్ లో ఉన్నటువంటి ఈ లీఫ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క టిప్ KOH సొల్యూషన్ కి టచ్ కాకుండా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రికాషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ the appliances should be airtight by applying Vaseline or grease. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పాం మనం ఈ వైడ్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ నుంచి మనకి వర్టికల్ స్ప్లిట్ కార్క్ ద్వారా లీఫ్ ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్లేస్ లో ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఉంటుందో ఆ గ్యాప్ దగ్గర మనం మనకి ఎయిర్ టైట్ చేయడం కోసం వ్యాజ్లిన్ కానీ గ్రీజుని కానీ మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. సో ద అప్లయన్సెస్ షుడ్ బి ఎయిర్ టైట్ బై అప్లయింగ్ వ్యాజ్లిన్ ఆర్ గ్రీజ్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రికాషన్స్. సో మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో దీంట్లో మనకి అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్. 10th క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ లో 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వచ్చి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. రైట్ ద మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏంటి అంటాడు. సో దట్ ఈస్ ఏ పాటెడ్ ప్లాంట్, వర్టికల్లీ స్ప్లిట్ కార్క్, వైడ్ మౌత్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్ అండ్
So this is a material requirement. Next, what are the chemicals used in moles of leaf experiment అని అడుగుతాడు. సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్ ఈస్ ఏ potassium hydroxide pellets are liquid, first one. Next, vaseline or grease, and then third one iodine. So these are main important chemicals used in this moles of leaf experiment. Next, precautions. So what are the precautions you have to take in moles of leaf experiment? So ఈ విధంగా కూడా మనకి అడగవచ్చు. So that is the first one is the tip of the leaf should not touch the KOH solution, and next second one, the appliance should be airtight by applying vaseline or grease, and next third one, the entire potted plant is kept in a dark room before conduct the moles of leaf experiment. So this is the main important precautions. Next question, why do we take the KOH solution in a transparent glass bottle? So this is important question. So దీనికి answer to observe the కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం మనకి KOH సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకెట్లా కూడా అడగవచ్చు, వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ యూజ్డ్ ఇన్ మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్? మోల్స్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ బాటిల్లో ఏ కెమికల్ ని తీసుకుంటారు? KOH, NaOH, MgOH అట్లా మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ ద important question about moles of leaf experiment. This is also called a how to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. So please like, share, comment and subscribe. Thank you for watching.